गुरु जी बचन करते हैं प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। रिद्ध का मतलब मानसिक ताकतां जो ने ते सिमरन दे नन्ने नाल इत्थे सिहारी है जिसका मतलब सिमरन विच कि प्रभु दे सिमरन विच सिमरन का मतलब याद रब्बी याद विच ही रिद्धियां सिद्धियां और सारे सुखां दे धन आदिक दे खजाने प्रभु दे सिमरन विच ही रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां सारे खजाने ने भाव के प्रभु का जो सिमरन प्रभु की जो याद है यही रिद्ध सिद्ध नवनिध है। जे असी प्रभु नूं याद विच वसांदे हां रब्बी गुणां नूं अपनी याद विच वसांदे हां जिवें कि एक ओंकार प्रभु का नाम है प्रभु का गुण है सर्व व्यापक ते जे सर्व व्यापकता के गुण नूं मन विच वसा लिया जाए और इस गुण के उत्ते अमल किया जाए हर थां ते रब नूं वेख्या जाए हर इंसान दे नाल प्रभु वर्गा प्यार विहार सत्कार किया जाए तो जिंदगी सुखी और शांत हो सकती है। प्रभु का नाम है सतनाम सच्चाई रब का नाम है सतनाम तेरा जे सच नूं अपनी याद विच वसा लिया जाए ते बंदा मन सुखां दा साधन है। इसे तरह ही निरभैता निर्वैरता ये सारे गुण जे साडी याद दे अंदर वस जाण तां यही सारे सुखां दा साधन ने क्योंकि लोग रिद्धियां सिद्धियां नौनिधियां दे विचों सुख पालदे ने लेकिन रिद्धियां सिद्धियां नौनिधियां राहीं सुख बंदे नूं मिलदा नहीं क्योंकि इन्हां राहीं साधन तां मिल जाणगे। साधन असी वेखते हैं कि हर इंसान दे कोल साधन तो है ने घर मकान है धियां पुत्र ने जमीन जायदाद है धन दौलत है ज्ञान वगैरह वगैरह सारा कुछ है पर ये सारा कुछ हुंदियां भी मनुख सुखी नहीं तो उसका रीजन ये है कि ये अंदर रब्बी गुण नहीं है ये रब्बी हुक्म दे अंदर नहीं चल रहा और रब्बी हुक्म दे अंदर ही सारे सुख ने। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध सिमरन विच यानी रब्बी याद विच ज्ञान है ध्यान का मतलब सुरत का टिकाऊ है और तत् बुद्ध का मतलब जगत के मूल हरि की समझ वाली बुद्ध है। ये किस विच है रब की याद विच जे रब साडी याद विच है जे रब का हुक्म साडी याद विच है जे साडी सुरत रब्बी हुक्म दे नाल जुड़ी है तो उहदे विच ही सारे ज्ञान ध्यान और तत् बुद्ध ने क्योंकि ये सारे ज्ञान ध्यान तां ही सफल ने जे असी प्रभु के हुक्म नूं मनदे हां। जे कोई बंदा ज्ञान राही ज्ञान बंदे दे कोल होवे पर उस ज्ञान की वरतों रब दे सिस्टम नूं मनण वास्ते ना करे ते सिस्टम तो उल्ट चले ताकि कोई ज्ञानवान इंसान सुखी और शांत रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज सूरज 6 बजे निकलिया और शाम 6 बजे उन्हें छिप जाना है तो जे हुण कोई बहुत ज्ञानवान इंसान होवे तां ओह अपने ज्ञान दे नाल की सूरज नूं छिपण तो रोक सकता है जां अपने ज्ञान राही कल जो बीत गया समा है उन्हें वापस लिया सकता है। यानी सिस्टम नूं चेंज नहीं किया जा सकता रब्बी हुक्म तो बाहर कुछ नहीं किया जा सकता तो ज्ञान की वरतों जे रब्बी हुक्म नूं मनण वास्ते की जाती है तो फिर तो सुख शांति है ते जे बंदा रब्बी हुक्म मुताबक नहीं चलता रजा विच नहीं तुरदा जो वे ऑफ लाइफ गुरबाणी अनुसार जिसकी नहीं है या कुदरत के नियमां नूं फॉलो नहीं करता तो ज्ञान राही सुखी नहीं हो पाएगा। दूजा है ध्यान हुण जे कोई बंदा समाधि लाए मैडिटेशन वगैरह करे घंटियां बद्धी सालां बद्धी समाधि लाई रखे ताकि वो समाधि ला ला के रब दे सिस्टम दे उल्ट कुछ कर सकता है कि वो कहे कि मैं हुण
ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜੋਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿ ਜਪ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਜਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਪ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਪ। ਹੁਣ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਪਸਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 4-4 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੜਵੰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਤਪਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਤਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੀ ਜੋ ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਪ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੂਫਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਧੂਫਾਂ ਧੁਖਾ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-4 ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਖੇਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਅੰਗੂਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜਾ, ਦ્વੈਤ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਸੀ ਹੋਵੇ ਗੁਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ્વੈਤ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਦ્વੈਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦ્વੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਿਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦ્વੈਤ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ, ਮੱਛੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਇਹ ਲਈ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵੇਂ ਕਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਰਗਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਗਾਹ। ਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਪਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਕਾਰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਪਾਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਉਠੜੀ, सच्चे का विश्वास। ये सारा जगत रब का निवास स्थान है। तो सच्चा प्रभु इस संसार के अंदर आप हर वक्त वस रहा है। तो गुरुदेव ने होर थां में बचन किया है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहां। जो सच्चे राहां ते तुर कर चलदा है, सच की याद विच जींदा है, जिसते मन वचन कर्म के अंदर सच है, जो रब्बी हुक्म विच जी रहा है, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। रब के सिमरन होए सो भला। सिमरन का मतलब सिमरन विच, याद विच, जे ये याद रहे कि मैं रब्बी हुक्म विच जीना है और रब्बी हुक्म दे अंदर जिंदगी जीवे, होए सो भला। फिर जो कुछ हो रहा है भला ही हो रहा है, फिर बुरा प्रतीत नहीं होता। फिर इस जगत वाल जदों इंसान वेखदा ना, फिर उन्होंने बुरा प्रतीत नहीं होता। फिर उन्होंने समझ पै जाती है कि संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जे सूरज है, चंद्रमा है, हवा है, कौन पानी है, ग्रह नक्षत्र ने, तारे वगैरह ने, सारे आपो अपने सिस्टम के अंदर चली जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इत्थे कुछ गलत नहीं है। हाँ, गलत मेरी सोच हो सकती है, मेरे समझण दे विच गलती हो सकती है, मैं सिस्टम नूं तोड़न दी ट्राई कर सकता हाँ, पर जो सिस्टम के अंदर रब्बी हुक्म के अंदर होएगा वो भला होएगा। पहली गल, उन्होंने ये संसार भला प्रतीत होता है, उन्होंने इस संसार के अंदर कुछ बुरा नजर ही नहीं पैंदा। बुरा ना ही सब भला ही है।
ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ, ਕਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। कैसी आरती होए पवखंडमा तेरी आरती, अनहता शब्द वारती। सानू एक दूजे दे बोल चुभते ने, सानू एक दूजे दे रूप रंग चुभते ने, दुखदाई प्रतीत होंगे। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी का नजरिया है, वो कहते ने प्रभु मैं दुनिया की किसी शै नूं वेखदा हां, मैं विस्माद विच चला जांदा हां। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। गुरु नानक देव जी के अंदर विस्माद पैदा हो रहा है। सानू ये चीज़ां दुखदाई भास रही ने। रीजन की है? रीजन है कि वो रब की रजा नूं वेख रहे हैं, असी रब की रजा तो उल्ट वेख रहे हैं। भगत कबीर जी नूं पुछो तो वो कहते ने मैं इस दुनिया नूं दो दो नज़रां दे नाल, दो दो अखां दे नाल वेखिया है, बड़े गौर नाल। मैनूं रब तो बिना कोई दिसे ही नहीं हो। दोए दोए लोचन पेखा हूं हर बिन और ना देखा, मैं ते रब तो बिना होर कोई वेखे ही नहीं, मैनूं दिसते ही नहीं। बाबा फरीद जी का नजरिया वेख लो। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे, मंदा किसनूं आखिए जां किसनूं कोई ना। जंगल दे अंदरों बाबा फरीद जी लंघ रहे ने ते बाबा फरीद जी कहते हैं देखो नजरिया है, उत्थे एक लोहार भी विचर रहा है ते जंगल दे विचों बाबा फरीद जी भी गुजर रहे हैं। हुण लोहार वीर भी जंगल नूं वेख रहा है ते बाबा फरीद जी भी निकल रहे हैं। पर बाबा फरीद जी कहते हैं भी मेरे तेरे विच फर्क बड़ा है। मैं इस वनस्पति विच अपने रब नूं वेख रहा हां जंगल विच, ते तू इहदे विचों कोले वेख रहा है। हों लोड़ी शो अपना, तू लोड़े अंगियार। लोहार वेख रहा कि जे मैं इस रुख नूं वड्डां ते इहदे विच चंगे कोले बन सकदे ने। पहला लकड़ तों मैं अग बालांगा, उस तो बाद कोले बनणगे। बाबा फरीद जी रब नूं वेख रहे ने, किन्ना सोहना। गल रुखां दी और लोहार दी नहीं है, गल इह सारे संसार दी है। एक ते हर इंसान विच रब्बी गुणां नूं वेखदा है कि इस दुनिया विच सच, संतोख, दया, धर्म, धीरज हर इंसान विच मौजूद ने और इन्हां चीज़ां नूं प्राप्त करदा है, इन्हां नूं यूज करदा है, वरतों विच लिआउंदा है। ते दूजे लोग ऐसे ने जिहड़े अंगियार लभदे ने, जिथे जाणगे उत्थे तीली लाणगे। चुगली कीती कोई ना कोई तीली बाल के भांबड़ बाल।
एक बंदा गया जाके बम धमाका करके लोगों की मौत पैदा कर दी। है ना, बिरती है ना, यह संसार एक जंगल है। तो इत्थे कोई अंगियार लभ रहा है और कोई सत्संग तो ये तो नजर ही है। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗਾਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਹਰ ਬੋਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚढ़ी ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ राम का एक पै है कोई ना सके पहचान। ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜਲ में जल आए खटाना समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। उदों फिर विश्राम मिल जाता, काव मिल जाता, दौड़ खत्म हो जाती, विकार खत्म हो जाते, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਮਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਾਏਗਾ?
रब किनू प्रेरणा देगा, हुक्म किनू मनाएगा? जो रब की शरण में आएगा उसे नूं। ते जे कोई रब की शरण में आवे ही ना, गुरु की शरण में आवे ही ना, जेड़ा हुण मत्था ही बाबियां नूं टेके, मत्था ही पीर नूं टेके कबर नूं, ते हुण ओहनूं फिर कबर ही तोरेगी ना जिधर तोरेगी। गुरु कोल तो आया ही नहीं, रब कोल तो आया ही नहीं, रब दी ते शरण ही नहीं लई। हुण शरण लै रहा है पीर दी, ते पीर फिर की करेगा? जिहड़ा आप मरिया पिया है, कबर दे विच पिया है, फिर वो कबर च सुखेगा ना। यानी ਉਹਦੇ अंदर नैगेटिव विचार ही वो डिप्रैशन आदि का शिकार ही होएगा, मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगा। जे बंदा बाबियां कोल जाएगा, ज्योतिषियां कोल जाएगा, ते ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, 2-4 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੋਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਈਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇਲ, ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਆ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ MLA MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਸਮ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਸਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ।
अगला वचन गुरुदेव पातशाह करते ने, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंच। जो प्रभु दी याद है, जो रब दी रजा विच तुरना है, रब नूं याद रखना है, अपनी याद विच रब्बी गुणां नूं वसाना है ना, ये कर्म सब तो उच्चा कर्म है। होर जिन्ने भी उद्यम ने, जिन्ने भी आर ने, उन्हां सारे आहरां नालों, उद्यमां नालों ये सब तो उच्चा उद्यम है, सब तो उच्चा आर है। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੇ ਵਿਰਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, प्यार दे नाल नहीं रहिंदा, रब्बी रजा विच नहीं तुरदा। तां प्रॉब्लम इत्थे है, जो रब दी याद है, ये उद्यम सब तो उच्चा उद्यम है। अपनी याद विच वसाना है सत संतोख दया धर्म नूं, निरभैता निर्वैरता नूं। असीं गुरु दी पावन बाणी मुताबिक जिंदगी जीनी है। कन्नां नाल असीं सच सुनना है, अखां नाल असीं सब विच जोत वेखनी है, जबान नाल असीं सच और प्यारे बोल बोलने ने, हत्थां नाल असीं किरत करके वंड के छकना है, पैरां नाल सीधे राहां ते तुरना है, मन की सोच नूं चंगी रखना है। यह है प्रभु दा सिमरन, यह है प्रभु दी याद, गुरु दी याद, जो कि गुरु ने सामने कर्म दस्से ने ना। तां इह उद्यम करना सब तो उच्चा उद्यम है। रब दे रगा दे विच तुरना, रब दे गुण गाने, रब्बी गुणां दे धारनी होना, ये सब तो उच्चा उद्यम है। हुण इत्थे सिमरन दे नन्ने थले औंकड़ आ गया ना, पहलों सिमरन दे नन्ने नाल सिहारी सी, ओहदा मतलब सी सिमरन विच, ते इत्थे सिमरन हुण का सिमरन एक वचनी शब्द है। तां सारियां तो उच्चा उद्यम है, सब तो उच्चा कर्म है, सब तो उच्चा आहर है, रब दे गुणां नूं याद रखना, रब्बी रजा दे विच जीना। अगला वचन गुरुदेव पातशाह जी करदे ने, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभु दे सिमरन राही अनेकां लोकां दा उद्धार होया है, अनेकां लोकां दा उद्धार होया है। मूचा दा मतलब बहुत ज्यादा। प्रभ के सिमरन उधरे मूचा, बड़े बहुत सारे जीव विकारां तो बचे ने, कोई एक थोड़ा बचे। जिन्हां ने भी रब्बी हुक्म विच तुरना शुरू किया, जिन्हां ने रब्बी गुणां नूं याद विच वसा लिया, बहुत सारे लोगों का उद्धार होया है। देखो इत्थे सब तो वड्डा करैक्टरलैस एक बंदा जिसनूं अजामल कहंदे ने, अजामल पापी जाग जाने निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैंती उत पारा। कितना पापी सी, करैक्टरलैस बंदा सी, पर जदों गुरमुख प्यारियां नूं मिलिया, ਉਹਦੀ याद विच रब्बी गुण वसे, हुक्म विच तुरना शुरू किया, ਉਹਦਾ उद्धार हो गया। वैश्यावां तर गईयां गनका उधरी हर कह तोत। गुरु जी दा पावन वचन देखो, हुण असीं वेखदे हां किन्ने पति जिहड़े ने पावन होए ने। शेख सज्जन है, एडा वड्डा अत्याचारी सी, लुटेरा सी, ਉਹਨੂੰ याद सी ना हमेशा कि आएगे मुसाफिरां नूं लुटना है, विकार कमाने ने, पाप कमाने ने, याद विच चीज़ां बैठियां सन। पर जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी उत्थे गए, गुरु नानक देव ने उपदेश किया, ते गुरु नानक देव दा उपदेश सज्जन दी सोच विच वस गया, रब्बी गुण वस गए, पापी तो पुन्नी हो गया, ओहदा कतलगाह गुरुद्वारा बन गया। ते लुटेरा जिहड़ा सज्जन सी, वो गुरु दा भाई सज्जन दा, लोकां नूं ठगियां मारन वाला बंदा, लोकां नूं ठगियां तो बचाने वाला बने। एक तरया है, अनंत तरे ने, अज भी तर रहे ने, आने वाले समय विच भी तरनगे। तरन दा मतलब है विकारां तो बच जाना, पापां तो बच जाना, अपराधां तो बच जाना, हैवानियत वाली जिंदगी छड्ड के इंसानियत वाली जिंदगी जीनी शुरू कर। बहुत अनंत लोकां दा उद्धार होया है, विकारां तो बचे ने, खलासी हुई है, रब नूं याद करके, रब दी रजा विच तुर के, रब्बी गुणां नूं अपने हिरदे विच वसा के। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, इत्थे सिमरन दे नन्ने नाल फिर सिहारी है।
कि सिमरन का मतलब है सिमरन दे राही, सिमरन दे जरिए। तृष्णा बुझे का मतलब तृष्णा बुझ जाती है। जे प्रभु ਨੂੰ याद किया जाए ना ਤਾਂ तृष्णा बुझे का मतलब तृष्णा बुझ जाती, विकारां दी तृष्णा नहीं रहिंदी। किन्नी मनुखी मन के अंदर तृष्णा है, यह विकार भी, कमाला, दूजा भी, तीजा भी, लेकिन जदों रब्बी याद विच जुड़ता है फिर ये मन विच कोई तृष्णा नहीं रहिंदी। फिर अपनी लोड़ां पूरियां करदा है, दसां नवां दी किरत करदा है, अपना बजट ठीक बनांदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो दसां नवां दी किरत करके मिल रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ शांत रहता है। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पीओ, फरीदा वेख भराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। वो बगाने रसा कसा नूं वेख के सच दा मार्ग नहीं छड्डदा, संतोख विच रहिंदा है सच्ची खिल। अगला बचन गुरुदेव पातशाह करदे ने, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ याद राही हर गल दी समझ पै जांदी है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ है, चंद्रमा है, सूरज है, ग्रह नक्षत्र ने, तारे ने, पौन पानी है, हर चीज किसी सिस्टम के अंदर है। ਉਹਨੂੰ सब चीज ਦੀ समझ पै ਜਾਂਦੀ है। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੂਝ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀਂ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ। ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਹੋ। ਵੈਸੀ ਜਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਕਾਰ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੇ ਆਦ ਬੋਚਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਚਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ ਦੂਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਝੂਠ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਈਰਖਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
सच होएगा उत्थे झूठ नहीं होएगा, जिथे प्रेम होएगा उत्थे क्रोध नहीं होएगा। ये जमां दा डर मुक जाएगा, ये जम नेड़े भी नहीं लगणगे। जम दा मतलब विकार। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਦੇਖੋ, ਆਸ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਪੀੜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਸਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਪੁਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਂਕੜ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਚ, ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਰਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਤੇ ਦਿਲ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਸੱਚ। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ,
ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸ ਗਏ, ਔਗਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।